وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہاں پر عاشقان رسول میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں منانے کے لیے جمع ہوئے۔ میلاد کی جو روایت ہے یہ پوری دنیا کے اندر، دنیا کے کونے کونے میں منائی جاتی ہے۔ آج کا یہ جو موقع ہوتا ہے عاشقان رسول کے لیے کسی عید سے کم نہیں ہوا کرتا، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری عیدوں کی عید ہے، ساری عیدیں اس ایک عید کے اوپر قربان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو محققین علماء کرام ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں اس بات کو تفصیل سے لکھا ہے اور انہوں نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ یہ جو شب میلاد ہوا کرتی ہے، شب میلاد تو دراصل شب قدر سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر ہے، کیونکہ شب قدر بھی اسی شب میلاد کا صدقہ ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ شب قدر میں کیا ہوا۔ شب قدر کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا، اور آج کی جو شب ہے اس کے اندر قرآن نہیں بلکہ صاحب قرآن کا نزول ہوا تھا۔ تو آپ خود اندازہ فرما سکتے ہیں کہ قرآن کا نزول نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر ہوا، تو اگر حضور اس دنیا میں تشریف نہ لاتے نہ قرآن آتا اور نہ ہمیں شب قدر ملتی۔ اس لیے، اور یہ بات حضرت امام قسطلانی، امام نبہانی اور امام زرقانی اور شیخ محقق عبدالحق دہلوی جیسے بڑے جید قسم کے محققین نے بیان فرمائی ہے۔ شیخ محقق دہلوی ان بزرگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ ہر شب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی انہیں زیارت ہوا کرتی تھی، ہر رات یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہوا کرتے تھے۔ تو ایسے عاشقان رسول نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ آج کی یہ جو شب ہے یقیناً بڑی رحمتوں والی اور بڑی برکتوں والی ہے۔ قرآن کی کتنی ایسی آیتیں ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں کی ولادت کا تذکرہ کیا ہے، جس میں حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا تذکرہ، حضرت یحییٰ کی ولادت کا تذکرہ تو خاص طور سے رب کریم نے کیا ہے، اور ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے والسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، کہ حضرت یحییٰ کے لیے سلامتی ہے کس دن؟ جس دن وہ پیدا ہوئے، جو ان کا برتھ ڈے ہے اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ان پر نازل ہوں۔ جس دن حضرت یحییٰ کی روح ان کے بدن سے جدا ہوگی اس دن حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ پھر جب دوبارہ انہیں زندہ کیا جائے گا اس دن بھی اللہ کی رحمتیں ان پہ نازل ہوں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات کہلوائی تھی۔ حضرت عیسیٰ اس بات کا اقرار کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَسَلَامٌ عَلَيَّ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں مجھ پر نازل ہوں اس دن جس دن کی میرا برتھ ڈے ہے، جس دن میں اس دنیا سے اٹھوں گا اور جس دن رب کائنات مجھے دوبارہ اٹھائے گا۔ تو یہ تو پچھلے انبیاؤں کی شانیں ہیں، تو پھر آپ اس پیغمبر آخر الزماں کے بارے میں آپ کیا گمان کر سکتے ہیں، کیا سوچ سکتے ہیں کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو محبوب رب العالمین ہیں، ان کی ولادت کی رات میں رب کائنات کتنی رحمتوں کا نزول فرما رہا ہوگا، کیسی کیسی رحمتیں، برکتیں اور سعادتیں اس رات میں ساون بھادوں کی طرح برس رہی ہیں، اس کا تو ہم کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یقیناً ہم تمامی حضرات خوش نصیب ہیں کہ رب کائنات نے ایسی بابرکت شب کا حصہ بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں ان تمامی حضرات کی خدمت میں دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ رب کائنات کی اس عطا پر، اس عنایت پر وہ جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ رب کائنات ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور اسے ہمارے لیے دونوں جہان کی سرخروئی اور دونوں جہان کی کامیابی کا بہترین ذریعہ اور بہترین وسیلہ بنائے۔ والسلام۔ الحمدللہ، کرونا وبا کے بعد اس سال عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سنی جمعیت العلماء آل کرناٹک کی جانب سے عیدگاہ حضرت قدوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ منایا جا رہا ہے، جس میں علماء اہل سنت نے اپنے خطابات سے سنی مسلمانوں کے دلوں کو منور و مجلہ کیا، عشق رسول کا سبق دیا گیا، اور انہیں یہ بھی سبق دیا گیا کہ وہی شخص دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران ہو سکتا ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کا عامل ہوتا ہے۔ وہ دنیا میں بھی کامیاب، قبر میں بھی کامیاب، حشر میں بھی کامیاب ہوتا ہے، اور جو حضور کے تعلیمات کا عامل بن جاتا ہے، خدا کی قسم ان کے گھروں میں بھی عشق رسول کے چراغ روشن ہوتے ہیں، اور اس چراغوں کی روشنی سے ان کا پورا خاندان حضور کی محبت سے منور و مجلہ ہو جاتا ہے۔ یہی پیغام سنی جمعیت العلماء کے اس جلسے سے پیغام دیا گیا ہے قوم کے لیے۔
अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। देखिए, ये मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल है, जो जब कभी भी आप सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद जो नाम लेते हैं, दोनों होठ मिलते हैं। यानी कि जब कभी भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम की महफ़िल सजी जाती है, ये मोहब्बत वाली महफ़िल है, जो हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर किसी को दावत दी जाती है। और हमारा पैगाम एक ही है कि तमाम जो भी हो इंसान सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में रहें और अमन और सुकून से रहें इंशाअल्लाह। ये जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आज की तारीख़ में सारे आलम के अंदर मनाया जा रहा है, ये वो चीज़ है रहमतल लिल आलमीन, सारे आलम की रहमत जिनको बनाया गया, उनके नाम की आज हम सब मुसलमान जो हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सच्ची और पक्की अक़ीदत रखते हैं, वो लोग मनाते हैं। अब बाहर वालों की तो बात अलग है। अब ये महफ़िल मोहब्बत की है, मोहब्बत थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो अल्लाह ताला कायनात को पैदा फरमाया। अब उसी मोहब्बत की बानिस्बत जो है, ये सारे आलम में इस ईद को मनाया जा रहा है। अब इससे ज़्यादा और क्या बोलने के लिए तो उलमा तो बहुत बोल चुके हैं, अब हम और बोलना अच्छी बात नहीं है। इंशाअल्लाह आज के लिए काफ़ी है। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन हैं, बस सारे आलम के लिए हैं। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो आपके चैनल्स के तमाम नाजरीन को हम तमाम लोगों की तरफ से, बिलखुसूस तौर पर सुन्नी जमीयतुल उलमा वल कर्नाटका की तरफ से ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा है, हस्बे मामूल हर बार की तरह इस बार भी खुदूस साहब ईदगाह मिलर्स रोड बेंगलोर में बड़े अजीमुश्शान पैमाने पर सुन्नी जमीयतुल उलमा की जानिब से यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत मंज़र, एक नूरानी मंज़र, एक रूहानी मंज़र देखता हुआ एक सैलाबों की तरफ लोग यहाँ पे आके जमा हुए और माशाल्लाह एक बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे जलसा मुनक़्क़िद हुआ था, जिसमें मुक़र्रर ख़ुसूसी हमारे जनाब अल्लामा मौलाना जनाब अफरोज़ क़ादरी चियाकोटी साहब जो तशरीफ़ लाए थे, उनका ख़ुसूसी बयान था। और हमारे सदारती बयान हमारे मौलाना अब्दुल क़ादिर शाह वाजिद साहब का था। तो माशाल्लाह एक बहुत खूबसूरत मंज़र देखने को मिला और कई बेंगलुरु के दीगर हिस्सों से यहाँ पे कई नौजवान जुलूस की शक्ल में भी यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए। ख़ुसूसी तौर पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब ये गणेश का प्रोसेशन हुआ था कुछ वीक्स बैक, तो हमारे नौजवानों की टीम ने कई मल्टीपल लोकेशंस पर स्टॉल सेटअप किया था और जो गणेश प्रोसेशन में जो लोग पार्टिसिपेंट्स थे, उन लोगों को जूस और वाटर पानी भी तकसीम किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोगों को ये देखने के लिए मौका मिला, जब मिलाद का जुलूस निकल पड़ा था, तो जिस लोकेशन पे हम लोगों ने जूस और पानी तकसीम किया था, तो हमारे बिरादरों ने वतन, ख़ुसूसी तौर पर हिंदू भाइयों ने स्टॉल सेटअप कर जुलूस में पार्टिसिपेट करने वाले अहबाब का इस्तकबाल किया, उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की और उनको भी उन्होंने जूस और पानी से सपोर्ट किया और उनको डिस्ट्रीब्यूट किया था। और ख़ुसूसी तौर पर जो बेंगलुरु सिटी पुलिस है, इनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि इनका टोटल हमारे साथ कोऑपरेशन रहा है इस इवेंट को एक पीसफुल और सक्सेसफुल मैनर में करने के लिए। एक छोटा सा पैगाम आप यहाँ पर दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे पहले मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं खानकाह वारसा बेंगलुरु से सूफी सैयद आरिफ हुसैन शाह वारसी बोल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह हम साल भी सुन्नी जमीयतुल उलमा की जानिब से खुद साहब ईदगाह में जो है जश्न मिलादुन्नबी मुनाक़िद होती है और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मशाइखीन हज़रात और दीगर उलमा इकराम शिरकत फरमाते हैं और बहुत बड़े अज़ीम शान से जो है मिलादुन्नबी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है 3 सालों की कोविड होने की वजह से जश्न मिलादुन्नबी एक छोटे पैमाने पर मनाया गया, मगर इस साल जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े पैमाने पर और खानकाह वारसा से जुलूस और कम से कम जो है 2500 जगह से जो है जुलूस निकल कर जो है बाकायदा जो है क़ादरी मस्जिद यानी पहुँचा और हमारे जो है उस्मान शरीफ साहब के क़यादत में और तमाम जो है जलसे जुलूसों का अहतमाम भी हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह जश्न मिलादुन्नबी बहुत बड़े पैमाने पर बड़े प्यारे अंदाज से मनाया गया और सारी दुनिया में जो है जश्न मिलादुन्नबी मनाया जा रहा है।